Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî nevvere kulûbena bitilavetil Kur'an ve salatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ummetihi ecmaîn. Бүткүл аламдардын жаратуучусу болгон Аллах Тааланын затына чексиз мактоолор болсун. Жана анын элчиси сүйүктүү пайгамбары Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу бир туугандар, бүгүн бул сабагыбызда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den innel Kur'ane unzile ala seb'ati ahrufin faqra'u ma teyessara minh. Çındığında Kur'an-ı Kerim 7 harf menen düşürülgön, alardın kaysınısı jеңил bolsa oşonu menen okugula degen hadisine toktolobuz. Bul hadiste Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'di 7 harf menen birge düşkөндүгүн bayandadı. Oşonda ele 7 harftın kaysınısı jеңил bolsa oşol harf menen okugula dep öküm berdi. Эми hadistegi 7 harf degen emne degende ulamalar 7 harf degen sözdü türdүү açıktamalar menen açıktaşkan. Oşol köptөгөн açıktamalardın içinen köpçülük ulamalar koldogon açıktama 2 türdü. Birincisi Allama İmam Cezari rahmetullahi aleyhinin en küçtü okuçusu olgan An-Nuvayri rahmetullahi aleyhi özünün kitabında aytat. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bul hadisine 30 yıldan aşık oy жүгүртүп, anın manisin tuuralu talkuladım. Oşol 30 yıldın natijasında Allah maga uşunday düşünük berdi. 7 harf degen bul Kur'an-ı Kerim'din türdүү kıraatlarının ortasındagı ayırmaçılıklar jalpı жыйынтыктаганда 7 nersede bolot eken. Алар мисалы айта турган болсок, тамгаlardын almaşuusunda kaysı bir kıraatта ya'malun de okulsa, başka bir kıraatta ta'malun de okulat. Oşonda ele oşol nerselerdin birösü sözdördün ordu almaşuusunda olat. Misalı bir kıraatta vaqutilu vaqatalu de okusa, başka bir kıraatta vaqatalu vaqutilu dep iki sözdün ordu almaşat. Mına uşunday mani özgörböy turgan bir kança nerselerde kıraatlar ortasında ayırmaçılık bolot eken. Alemi köpçülük ulamalar koldogon 7 harf degendin ekinci manisi olsa 7 harf degen bul Araptardın arasındagı 7 çoң uruunun öz ara süйлөшүүлөрү деп айтышкан. Эмне үчүн Allah Taala 7 harf menen Kur'an'da düşürgön? Antkeni eger Allah Taala Araptardın içinde köptөгөн uruular bolsa, oşol uruulardın birösünün süйлөшүүлөрү menen Kur'an'da düşürüp koygondo, başka uruular anday kılıp Kur'an'da okuy alışpay kıynalışmak. Oşonduktan bardığına жеңил болуусу үчүн, har bir adam okuy alуусу үчүн Allah Taala Kur'an-ı Kerim'di türdүү okuluşlar menen düşürgөн eken. Mına uşul бүгүnkү күндө siz menen biz ugup жүрgөн 7 kıraat, 10 kıraat dep ugup жүрөбүz. Mına oşolordun bardığı 7 harftan çıkıp kelet. Kur'an-ı Kerim'din türdүү okulууларынан. Misal ayta turgan bolsok, bardığыбыз жаттаган Fatiha suresi. Fatiha suresinde 3. ayatında misalı Maliki yevmiddin degen sözde Malik sözü. Bul 10 kıraattın içinen 4 kıraatta Maliki dep mim sozulup okulsa, kalgan 6 kıraatta Maliki yevmiddin dep mim tıbışı sozulbastan alifsiz okulat. Birok uşul 2 kıraattın 2 okuluştun teң manisi birdey. Bul 7 harf menen okusa, Kur'an'da türdүү kıraatlar menen okuganda eç kanday mani jaktan özgörүү bolup ketpeyt. Balkim bul 7 kıraat, 10 kıraat menen okuda Kur'an-ı Kerim'din har bir kıraat bir-birinin manilerin dagı da toluktap, jana dagı da açıktap turat da. Misal ayta turgan bolsok, Maida suresinde Allah Taala daratının farzlarını bayandaganda ya eyyuhellezine amenu iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum ve eydiyakum ila'l marafiq vemsahu bi ru'usikum ve arjulakum ve arjulikum. Bul jerde ve arjulakum degen sözde 2 türdü kıraat var. Bir kıraatta lam tıbışı kasra menen okulsa ve arjulikum dep, başka bir okuluşta ve arjulakum dep lam tıbışı fatha menen okulat. Emi paydası emne olat uşul 2 türdü kıraattın? Bul жерден biz 2 ökümdü çıkarabız. Ve arjulikum dep lamdı kasra menen okusak, anda masıga mas tartуу ökümü uşul жерден çıgat. Egerde ve arjulakum da okusak, anda buttu juu ökümü çıgat.
Мына ошондуктан ар бир кыраат бири-бирин дагы да ачыктап, кооздоп турат экен. Эми сахабалардын заманасында дагы ушул түрдүү окулуштар туурасында көптөгөн окуялар болгон. Убай бин Кааб радыйаллаху анху айтат, бир жолу мен мечитте олтурсам, бир адам кирип келди. Бир адам кирип келип, Нахл сүрөсүнөн бир аятты пайгамбарыбыз мага үйрөткөндөн башкача кылып окуду дейт. Ошондо менин жүрөгүмдө шек пайда болду. Андан ал адамды чакырып туруп, эй бир тууган, бул аяттарды, бул сүрөнү сизге ким үйрөттү, ким жаттаттырды десем, жанагы адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мага ушинтип үйрөттү. Ошондо менин жүрөгүмдө шек пайда болду. Аңгыча дагы бир адам кирип келди мечитке. Ал келип ошол эле аятты намазда жанагы биринчи адам окугандан дагы башкача кылып окуду. Анан мен дагы кыжалат болуп, экинчи адамдан сурадым. Сизге бул сүрөнү ким жаттаттырды, ким үйрөттү десем, ал дагы мага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөттү дейт. Ошондо аябай кыжалат болуп, менин жүрөгүмдө шек пайда болду дагы, экөөнү ээрчитип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга келдим дейт. Пайгамбарыбызга келип, эй Аллахтын элчиси, могу эки адам сиз мага Нахл сүрөсүн үйрөткөндөн башкача кылып, экөө тең башкача кылып, башка окулуштар менен окуп жатат дейт. Ушуну сиз үйрөттүңүзбү дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям экөөнүн бирөөсүнө айтат, окугун ошол аятты дейт. Жанагы адам ошол аятты окуганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ахсанта, сен эң жакшы окудуң, эң мыкты окудуң дейт. Экинчи адамга айтат, эми сен окугун дейт. Ал адам дагы ошол аятты окуйт, бирок жанагы окугандай кылып, биринчи адамдан башкача кылып окуйт. Пайгамбарыбыз ага дагы асабта, сен дагы туура окудуң. Анан пайгамбарыбыз мага айтты, эй Убай, эми сен окугун дейт. Мен дагы пайгамбарыбыз мага үйрөткөндөй кылып, экөөнөн башкача кылып окудум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хакада унзилат, бул аят ушинтип түшүрүлгөн дейт. Үчөөбүздүн тең окуубузга пайгамбарыбыз туура деп айтты. Анан пайгамбарыбыз менин көкүрөгүмө колун коюп туруп, уидука биллахи я убайю минаш-шак. Эй Убай, мен Аллах Тааладан сени шектенүүдөн сактануусун сураймын деп дуа кылды. Анан айтты, мага Жабраил алейхиссалам келип, эй Аллахтын элчиси, Аллах Таала сиздин үммөтүңүзгө Куранды бир түрдүү, бир харф менен окууга өкүм берди. Пайгамбарыбыз, мен Аллах Тааладан кечиримин жана үммөтүмө райым кылуусун сураймын, менин үммөтүм бир эле окулуш менен окуй албайт. Жабраил алейхиссалам кайра кайтты, экинчи жолу келип, Аллах Таала сиздин үммөтүңүзгө Куранды эки харф менен окууга мүмкүн өкүм берди дейт. Эки түрдө окулуш, мындайча айтканда. Пайгамбарыбыз кайрадан Аллах Тааладан жардамын сурап, кечиримин сурап, менин үммөтүм эки окулуш менен да окуй албайт. Ошондо Жабраил алейхиссалам үчүнчү жолу келди дагы, Аллах Таала сиздин үммөтүңүзгө Куранды 7 харф менен окууга өкүм берди. Жана алардын ошол 7 харфтын кайсынысы менен окуса, ошол баардыгы туура болот деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын өкүмүн Жабраил алейхиссалам жеткирди. Мына ошондуктан урматтуу бир туугандар, сиз менен биз азыр Курани Каримдин бизге чейин 10 кыраат менен баардык шарттарга жооп берип, толук туура болуп Курани Карим жетип келген. Негизинде башында Пайгамбарыбыздын сахабаларынын заманасында ондон дагы көптөгөн кырааттар болгон. Бирок кыраат имамдары, кыраат алымдары ар бир кыраат дурус болуусу үчүн 3 шартты койгон. Биринчиси, ошол Кур'ан, ошол кыраат окулуп жаткан окулуш, ал Усман радыйаллаху анху көчүрткөн 7 же экинчи риваятта 5 нуска, 5 Кур'ан көчүрткөн дейт. Ошол Кур'андардын бирөөсүнө анын окулуусу дал келиш керек. Ал эми экинчи шарты болсо, араб тилинин эрежелерине дал келиш керек ошол кыраат. Үчүнчү шарты болсо, бизге чейин пайгамбарыбыздан баштап үзгүлтүксүз чынжыр менен жетип келиш керек. Мына ушул 3 шарт кайсыл кыраатта табылса, ал кыраат дурус болот. Аны биз намазда окусак, намаздын сыртында окусак, баардыгы дурус болот, баардыгынын өкүмү бирдей болот. Мына ушундай 3 шартка жооп берген бүгүнкү күндө 10 кыраат бар. Биздин өлкөдө ошондой эле Орто Азияда азыр баардыгыбыз билиш керек болгон
Асим кыраатынын Хафс деген риваяты менен учурда бардыгыбыз Куранды окуп жатабыз. Жана ошондой эле дагы бул 7 харф, 7 кыраат деген бул туура эмес түшүнүк. 7 харф, ал 7 кыраат бул 7 харфтын канча бир бөлүгү бардыгы эмес да. 7 харфтан көптөгөн кырааттар, 7ден көптөгөн кырааттар чыгып келет. Ошого 7 харф бул 7 кыраат деп ен түшүнүктү биз тууралашыбыз керек. Ошондой эле бул 7 харф менен эми Куранды түрдүү окулуштар менен окусак эмне пайдасы болот? Мунун пайдаларынын чоң пайдасы 7 харф бул Курандын түрдүү кырааттары өз ичине араб тилин сактап турат да. Араб тилинде түрдүү сүйлөө бир сөздүн эле түрдүү айтылуулар бар, айтылышы. Ошонун бардыгын ушул түрдүү кырааттар сактап турат. Ошондой эле дагы бүткүл адамдарга жеңилдик пайда болот. Бул 7 харфтан Курандын түрдүү кырааттарынан. Кимге кайсыл кыраат жеңил болсо ошону менен окуйт. Анан ошондой эле сиз менен бизге Аллах Тааланын бул өтө чоң кылган ниаматы, жакшылыгы башка бизге чейинки китептерде мындай өзгөчөлүк болгон эмес. Бул Курани Каримге Аллах Тааланын берген чоң жакшылыгы биздин үммөткө Аллах райым кылып. Аллах Таала бардыгыбызга мына ушул Курани Каримдин терең илимдерин алууга насип эткен болсун.